بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے بریلویت کیوں چھوڑی؟ بھائی ہم نے بریلویت اس لیے چھوڑی جب مجھے پتا چلا کہ اللہ کے رسول بھی اللہ کے محتاج ہیں، میں نے اس وقت سے بریلویت چھوڑ دی۔ یعنی اللہ کے رسول سے بھی اپنی حاجت روائی مشکل کشائی کروانا حرام؟ بالکل۔ دعا اور مصیبت میں صرف اور صرف فریاد اور پکار لگانا صرف اللہ یعنی جتنے بھی یہ قبروں میں پیر ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں فرضی کے، وہ سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب سب کچھ کرنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے تو ہم کیوں قبروں پہ جا کے سجدہ کریں؟ کیوں ان مردوں کو اپنی حاجت روائی کے لیے اور مشکل کشائی کے لیے پکارے جو اپنی قبروں میں جا کے اپنے اوپر بیٹھی ہوئی ایک مکھی بھی نہیں ہٹاتا؟ اللہ کی قسم یہ چیز ہماری آنکھ اور آپ کی آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود اور مددگار ہے ہی نہیں، نہ کبھی ہوگا نہ کبھی ہوا۔ قرآن کی یہ آیت خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ مانتے ہیں کہ ان کے پیر، ان کے بابا، ان کے دادا ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ آیت سنیں اور صدقہ جاریہ سب کو شیئر بھی کریں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 107۔ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہی کی ہے بادشاہت تمام آسمانوں اور زمینوں کی، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ ظاہری زندہ سے بھی مانگی جا سکتی ہے، دنیا سے جو رخصت ہو چکے اولیاء کرام انبیاء کرام ان سے بھی مانگی جا سکتی مدد۔ ایک نے پوچھا تھا کہ کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل جائز ہے۔ کسی اللہ والے سے اللہ کا بندہ سمجھ کے اور یہ سمجھ کے کہ اللہ انہیں دیتا ہے یہ ہمیں دیتے ہیں، یہ سمجھ کے مانگا جائے تو جائز ہے، کوئی شرک نہیں ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنا دو۔ یہاں نوٹ کیجئے من دون اللہ نہیں ہے، شروع میں بھی تھا لا تجعل مع اللہ۔ شرک اصل میں اسی کا نام ہے کہ اللہ کی بھی پرستش ہو رہی ہے اور کچھ اوروں کی بھی ہو رہی ہے۔ اللہ سے بھی دعا کی جا رہی ہے، کچھ اوروں سے بھی کی جا رہی ہے، کسے باشد وہ کوئی اور کوئی بھی ہو، وہ نبی ہو ولی ہو وہ کوئی ہو، کسے باشد ملائکہ ہو جنات ہو، جن سے بھی دعا کی جا رہی ہے اور جن کو بھی سمجھا گیا ہے کہ وہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، تکلیفیں دور کر سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں، ان کی نگاہ کرم سے قسمت پھر سب معبود ہیں، کسے باشد۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا معبود نہ بنا لو، فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا۔ کچھ چالاک ہوشیار عیار لوگوں نے یہ فلسفہ تراش لیا خدا پرماتما گاڈ وہ بہت دور بہت دور بہت دور، پاک منزہ، تم ناپاک، گندگی کا ڈھیر، گندگی کی پوٹ، گندگی کی گانٹھ، تمہاری بات وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تمہاری رسائی ممکن ہی نہیں، تم اس سے ہم کلام ہو ہی نہیں سکتے۔ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں؟ تم تو پستی کے مکین ہو۔ ہاں دیکھو یہ دیوتا ہے، یہ اصل میں ایک ہے معبود ہے، اس کا یہ بت جو ہے یہ در حقیقت اس کا مظہر ہے، اس کا اس سے تعلق ہے، اور ہم اس کے پروہت ہیں، پجاری ہیں۔ یہاں چڑھاوے چڑھاؤ، نذرانے پیش کرو، پھر تمہاری دعا قبول ہوگی، ہم دعا تمہاری پہنچا دیں گے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ تمام الفاظ اکثر و بیشتر دنیا کی زبانوں میں پے سے بنے، پجاری، پروہت، پنڈت، پوپ، پادری، اور ہمارے ہاں بھی پیر۔ پیر کو نذرانے دو، پیر کی جو ہے خود خدمتیں کرو، پیر کو کھانے کھلاؤ، پیر راضی، بس بیڑا پار۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ قرآن کو ڈائریکٹ مت پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن کا ترجمہ مت پڑھو، تم کوئی عالم نہیں ہو، اس کو صرف عالم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ کل ملا کے آپ کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے روک دیا جاتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کرنے سے آپ کو روکا کیوں جاتا ہے؟ آخر ایسا کیا ہو جائے گا اگر آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے لگ جاؤ گے؟ سب سے پہلے تو آپ مزاروں پر چادر چڑھانا چھوڑ دو گے، ہر ہفتے آپ کے گھر میں ہو رہی نیاز فاتحہ کو کرنا بند کر دو گے، تیجا 10واں 40واں منانا چھوڑ دو گے، پیر صاحب کا ہاتھ پیر چومنا بھی بند کر دو گے، ان کو جو نذرانے دیتے ہو وہ بھی دینا بند کر دو گے، تعویذ ٹوٹکے کے چکروں میں پڑنا
करना भी बंद कर दोगे। कव्वालियों की महफिलों से हटकर आप मस्जिदों में जाना शुरू कर दोगे। गैरुल्लाह को छोड़कर आप सिर्फ एक अल्लाह से मदद मांगना शुरू कर दोगे। तो जब आप इन बिद्दत के धंधों को बंद करवाकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन की तरफ आ जाओगे तो वो लोग भला क्यों चाहेंगे कि आप कुरान को समझ के पढ़ो। लोग हमसे पूछते हैं मौलाना दरगाह क्यों जाते हैं आप? ऐसा डंके की चोट पे बोलना जैसा मैं बोलता हूँ, डंके की चोट पे बोलना, डंके की चोट पे बिल्कुल मियाँ भाई कैसा सीना तान के बोलना। जो मुकद्दर में लिखा हुआ नहीं है वो लिखाने दरगाह को जाते हैं, और जो गुनाह हो गए हैं वो माफ कराने के लिए दरगाह को जाते हैं। ये आकाओं के दरबार में जब हम पहुंचते हैं, इनको वसीला बनाकर उस रब को पुकारते हैं, उन महबूबों के सदक़े में अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। आप किसी भी काफिर को बुला के पूछें कि तुम इसी मूर्ति की इबादत करते हो क्या, बोलेंगे नहीं, इसको तो हम भसा देते हैं। अरे हम तो परमात्मा को सजदा करते हैं, ये तो हमारे सामने ऐसे मूर्त रखी हुई है, तो वो भी तो यही काम कर रहे हैं और हम भी फिर यही काम करने लगे, तो हमें और उनमें फर्क क्या रहेगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोग एक गलत फहमी के शिकार होते हैं कि हम जो बुजुर्गों के मज़ार पे जाते हैं तो उनको खुदा नहीं मानते हैं, बल्कि उनको सिफारिशी बनाते हैं अल्लाह के यहाँ। तो इस तरह से भी हम में और मुशरिकीन मक्का में कोई फर्क नहीं, क्योंकि मुशरिकीन मक्का से लोग जब कहते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि तुम इनकी इबादत क्यों करते हो, ये तो पत्थर के बुत हैं, तो वो कहते थे कि इनकी इबादत नहीं करते हैं, बल्कि इनको अल्लाह के यहाँ सिफारिशी मानते हैं। हाउलाई शुफाउना इंदल्लाह, ये अल्लाह के नजदीक हमारी सिफारिश कर दें, हमारी बात पहुंचा दें। तो फिर उन मुशरिकीन मक्का में और हम में क्या फर्क रहेगा? हम कह रहे हैं कि बुजुर्गान दिन हमारी बात पहुंचा रहे हैं, वो कहते थे कि ये बुत पहुंचा रहे हैं, बात तो एक ही है, जमाने का फर्क है और अंदाज का फर्क है। तो ये भी शिर्क है। करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, सितारों में माने करिश्मा तो काफिर, मगर मोमिनों पे कुशादा है राहें, परस्तश करें शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, शहीदों पे जा जा के मांगे दुआएं, मजारों पे दिन रात मन्नतें चढ़ाएं। न तौहीद में कुछ खलल इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। हमारा इस्लाम कंक्रीट का बना हुआ, इसको नहीं कुछ होता। वो तो बेचारे मुशरिकीन मक्का थे जो सिर्फ ये कह के कि हम ये हमारे सिफारिशी हैं, वो ऐसे फंसे कि वो मुशरिक कहलाए, रजिस्टर्ड जहन्नमी कहलाए। हम तो फिर भी मुवहिद के मुवहिद हैं, हम सारा कुछ करके दिन में 10 खुदाओं के दर पे जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जनाब अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। ठीक है जनाब, क्या कहते हैं? गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। कुरान क्या कह रहा है? ऐ ईमान वालो, नमाज और सब्र से मदद चाहो। नमाज अल्लाह है? जवाब दीजिए ना। सब्र खुदा है? नहीं। तो जब नमाज और सब्र से मदद मांगने का कुरान हुक्म दे रहा है तो इसका मतलब गैरुल्लाह से मदद मांगना तो शिर्क नहीं हो सकता। आयत पढ़ी वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र के जरिए अल्लाह की मदद चाहो। और इसमें से ये नहीं उन्होंने बताया किसी ने आपको कि आपने नमाज पढ़ के अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना है, सब्र की रविश इख्तियार करनी है तो अल्लाह की मदद साथ आएगी, क्योंकि साथ ही लिखा था इन्नल्लाह मअस साबिरीन। सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद चाहो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो अल्लाह कह रहा था वो नहीं उन्होंने बयान किया, उन्होंने बस ये टुकड़ा लिया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह और कहा देखो इससे साबित हुआ कि अल्लाह के अलावा भी किसी से मदद मांगी जा सकती। और लानत हो तुम्हारी सोच उते, कुरान की तारीफ करने वाले लोगों, गद्दारों, इज्जतें अवेल की हैं तुमने रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की तुमने मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर, और फेंकी जाके अजमेर में, बगदाद में और देवबंद और बरेली के अंदर गद्दारी की है तुम लोगों ने अपने नबी के साथ। गद्दार हो तुम अपने पैगंबर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज और सब्र की रविश इख्तियार करेगा, अल्लाह की मदद उसके लिए आएगी। इसमें से गैरुल्लाह की मदद कहां से साबित हो गई?